دیکھیں، میرا بنیادی تعلق ٹھٹہ ضلع سے اور ٹھٹہ شہر سے ہے۔ میرا جنم ٹھٹہ شہر میں ہوا۔ ہمارے والدین جو ہیں وہ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہیں میری پیدائش ہوئی، وہیں میری پرائمری تعلیم ہوئی، اور میں نے ہائی اسکول وہاں سے کیا، کالج بھی وہاں سے کیا ٹھٹہ سے۔ پھر میری لیاقت میڈیکل کالج میں داخلہ ہوئی۔ جب میں شاگرد تھا، طلباء کے زمانے میں میرا شوق تھا اسپورٹس میں اسکول میں تھا تو جمناسٹک کرتا تھا، ہائی جمپ، لانگ جمپ، شارٹ پٹ تھرو، جیولن تھرو وغیرہ، یہ میری سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ پھر تھوڑا بڑے ہوئے تو باکسنگ کی میں نے، باڈی بلڈنگ کی میں نے، جوڈو کراٹے بلیک بیلٹ کیا، کرکٹ کھیلی، تو اس طرح میری مصروفیات تھیں، اور عمران سیریز ناول پڑھتا تھا۔ پالیٹکس میں نے جوائن کی لیاقت میڈیکل کالج میں۔ جب میں پڑھنے آیا تو اس زمانے میں جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ مسلط تھی سارے ملک پہ۔ بھٹو صاحب شہید ہو چکے تھے 79 میں، تو سارے سندھ میں غصہ تھا فوجی جنرل ماشاء اللہ کے خلاف، جنرل ضیاء کے خلاف۔ تو اس وقت پھر جام شوروں کے ادارے تھے، وہاں جی سندھ کا بہت چرچا بھی تھا، ان کی سیاست بہت مضبوط تھی، اچھی باتیں بھی کرتے تھے نیچرلی۔ اور اس کے بعد وہاں بنیادی تضاد سندھی اور پنجابی تضاد بہت تھا، کہ وہاں ایک طلباء تنظیم تھی NSSO کے نام سے، جو پنجابیوں پر مشتمل تھی، وہ سندھی طلباء پہ تشدد کرتی تھی۔ سندھی چاہے اردو، جو بھی نان پنجابی ہوتے تھے ان پہ تشدد کرتی تھی۔ میں نے، کیونکہ خوددار انسان کے طور پہ، تب تک میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا، خوددار انسان کے طور پہ میں نے ان کے خلاف مذمت کی، ان کو روکا، تو پھر اسی طرح سیاست میں شامل ہو گئے۔ دیکھیں، سائیں جی ایم سید سے متاثر ہونے کی وجہ تو کوئی ابتدائی میرا سائیں جی ایم سید سے تعلق نہیں تھا، اور نہیں میرا کوئی عقیدے پرستی کا تعلق تھا کہ وہ سید ہیں، بڑے آدمی ہیں، اور ان سے میری عقیدت جڑے۔ جب ہم جی ایس این میں شامل ہوئے تو نیچرلی روح رواں جو تحریک کے تھے، رہبر تھے، اس سائیں جی ایم سید کو اس زمانے میں سمبول کہا جاتا تھا جی ایس این تحریک کا۔ تو ہر فرد، ہر انسان کا سائیں جی ایم سید سے ایک رشتہ جڑتا تھا تحریک کے رہبر کے طور پہ، تو میرا بھی اسی طرح تھا۔ دیکھیں، جی ایس سندھ چھوڑنے کا فیصلہ جی ایس سندھ کے اندر، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سیاست سے تعلق علمی تھا، فکری تھا، شخصیت پرستی اور عقیدے پرستی پہ مبنی نہیں تھا۔ تو جب ہم جی ایس سندھ میں پھر لکھنا پڑھنا شروع ہوا، پڑھنے کی عادت تو ابتدائی تھی، عمران سیریز وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو جب سیاست میں آئے تو ہم نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا، دنیا کے انقلابات کو دیکھا، آٹو بایوگرافیز دیکھیں، فلسفے کو ہم نے پڑھا۔ تو اس وقت پھر محسوس ہوا کہ یہ جو جی ایس سندھ کی سیاست ہے، یہ سندھ کی خدمت نہیں کر سکے گی، اور سندھ کے لوگوں کے لیے مشکلاتیں پیدا کر سکتی ہے، کسی اندھیری کھائی میں گرا سکتی ہے سندھ کو، لیکن سندھ کو کوئی سروس دے، سندھ کی کوئی خدمت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے سادہ اس زمانے میں سوال پیدا ہوئے جی ایس این کے اندر۔ پھر بہت جی ایس این کے لکھے پڑھے لوگ تھے اس زمانے میں، بہت بڑے بڑے نام، انہوں نے ہماری اس تحریک کو سپورٹ کیا، جہالت کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف، تو کرائم کے خلاف۔ تو اس زمانے میں سارے لکھے پڑھے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس طرح جی ایس این کے اندر ایک متبادل لیڈرشپ کا رجحان پیدا ہوا۔ پھر جب سندھ کے سیاسی مسائل اتنے بڑھ گئے کہ سندھ میں لسانی فسادات تو نہ کہا جائے انہیں، لیکن ایم کیو ایم کی دہشت گردی سندھ پہ مسلط ہو گئی، جس میں سندھ کے لوگ چن کے مارے گئے، ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ وغیرہ، یا کراچی میں رہنے والے سندھیوں کے گھروں پہ ریڈ کراس لگا کر جاتے تھے کہ گھر خالی کرو نہیں تو کل مارے جاؤ گے۔ اس طرح کی فضا پیدا ہوئی، تو ہم نے ان کے خلاف بڑا ری ایکشن کیا، مذمت کی، اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے کام کیا۔ تو اس زمانے میں پھر شدید اختلاف جی ایس این کے اندر ہوتے رہے۔ پھر آخر جام صادق کی حکومت جب آئی تو سائیں جی ایم سید صاحب جو تھے، انہوں نے جام صادق کو مکمل حمایت کی، ایکسٹینڈ کی اپنی سپورٹ۔
हम उसके मुखालफत में खड़े थे कि जाम सादिक का रवाया दुरुस्त नहीं, सियासी कारकुन तशद्दुद करके मारे जा रहे हैं, घरों पे छापे लग रहे हैं, और सिंध के बड़े बड़े जो मसले हैं, पानी का, दरिया का मसला, गैर सिंधियों की आबादकारी, कराची के रेगुलर गाँव रेगुलर करने वगैरह, वो जाम सादिक उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से इख्तलाफ थे। फिर हम साईं जीएम सेठ से भी अलहदा हो गए। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बुनियादी तौर पे हथियारों से कोई वास्ता नहीं था, मैं स्पोर्ट्समैन था। हथियार उठाने के लिए हमें मजबूर किया गया हमारे हालात में। अगर कॉलेज में आपके दोस्त को अगवा करके उसकी असमत दरी की जाए, अगर एमक्यूएम की तरफ से आपके शहरों में आपकी बहनों बेटियों को उठा के उनकी असमत दरी की जाए, उनको कत्ल करके उनके नाजुक वजूहों पे ठप्पे लगाए जाएं, तो कोई भी गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और खामोशी इख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए हमने अपने दफा के लिए हथियार उठाए, हमने मुकाबला भी किया, हम लड़े भी। और जब मैं जेल से रिहा हुआ, मैंने फैसला किया कि अब हथियारों की सियासत नहीं चलेगी। तो उसके बाद जो है आपने देखा, हम कराची में अमन मार्च ले गए, बगैर हथियारों के गए। अभी हमने 5 दिन का मार्च किया कराची में, बगैर हथियारों के गए। हमने सियासी मूवमेंट की और सियासी मूवमेंट करते आ रहे हैं। मैंने आपको, ये लोग बताते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं बताते कि डॉक्टर कादिर मक्सी ने जेल में 20 दिन भूख हड़ताल की थी। जेल से आज़ाद होने के बाद 94 में मैंने जो करा, हैदराबाद प्रेस क्लब पे 22 दिन भूख हड़ताल की थी, जिसमें मेरी बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ खाएं नहीं तो मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये भी बातें बतानी चाहिए लोगों को। हमने सियासत को नए ट्रेंड और नए रुझाना दिए। देखें, ये एक इल्ज़ाम था। मैं एमक्यूएम के खिलाफ मज़ामत से कभी इनकार नहीं करता कि हाँ, हमने उनके खिलाफ मज़ामत की। बाकी ये जो 250 लोगों के कत्ल का ये मुझ पर इल्ज़ाम था, और हम जेल गए, हम गिरफ्तार हुए, उस केस में हमें चार्ज फ्रेम हुई, हम जेल गए, हमने 4.5 साल जेल काटा। कुछ हमारे साथियों ने 6 साल जेल में गुजारे। अदालतों में गए, अदालतों में केस चले, 450-500 गवाह हमारे खिलाफ पेश किए गए, मगर अल्लाह की मेहरबानी से किसी एक गवाह ने भी हमारी वहाँ शनाख्त नहीं की या हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, जिस वजह से पाकिस्तान की अदालतों से हम बाज़ तौर पे बरी हुए। पहले सेशन कोर्ट ने की, फिर सरकार गवर्नमेंट हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ गई, फिर हाई कोर्ट ने हमें बरी किया। तो जब अदालत ने बरी किया तो समझो ये इल्ज़ाम झूठा है। देखिए, मैंने कहा कि इब्तिदाई ज़माने में लिखने पढ़ने वाले लोग थे। आप मेरे इब्तिदाई जो मेरे प्राइमरी के दोस्त हैं, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, तो हमारी तालीम से इतनी दिलचस्पी थी कि हमारे असातिज़ा हम पर इतना भरोसा करते थे कि अगर किसी दिन कोई असातिज़ा को कोई दूसरी अपॉइंटमेंट होती थी, क्लास नहीं ले सकता था, तो वो हमें ज़िम्मेवारी असाइन करता था कि आज क्लास आप ले लें। तो हम अपने क्लास फेलोज़ की क्लास लेते थे। इस तरह की दिलचस्पी थी हमारी तालीम से और मेरिट पे हमारी मेडिकल में दाखिला हुई। यकीनन मेरा जब पहले तारुफ गया अपने घर में, अपने मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले में मेरी पहचान ये थी कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, स्पोर्ट्स खेलता था, तो कभी किसी ने, और मेरे सारे दोस्त जो है सिंधी भी हुआ करते थे, लेकिन उर्दू बोलने वाले भी दोस्त थे, पंजाबी बोलने वाले भी दोस्त थे, पश्तो भी थे। तो किसी को गुमान नहीं था कि ये कादिर मक्सी जो है ये नेशनल सियासत में जाएगा और इतने आगे तक जाएगा कि अब उस पर केसेस आ गए और वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, रूपोश हो रहा है। तो इसलिए लोगों में हैरानी थी। घर वालों के लिए तो परेशानी थी बहुत, परेशानी के साथ जो है उनको हैरानी भी थी, लेकिन सारा मोहल्ला, जो मेरे दोस्त सारे, वो हैरान थे कि ये क्या हो गया अचानक। मुश्किल वक्त तो बहुत से आते हैं इंसान, यानी कि आप ये समझें
कि मैं 5-6 दफ़ा ज़ख्मी हुआ हूँ। 2 दफ़ा बम ब्लास्ट हुए मेरे ऊपर, 4 दफ़ा मुझे गोलियों से ज़ख्मी हुआ हूँ, गोलियाँ लगी हैं। अल्लाह ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मेरी हिफाजत की है अल्लाह की तरफ से। और मैं एब्सकॉन्ड था, मेरी वालदा फौत हो गई, जिसके जनाजे में मैं शरीक नहीं हो सका। जेल में था तो हमें जेल में जब हमने भूख हड़ताल की तो जेल में हमें जो है वो डेथ सेल्स में बंद करके हमारे पानी के मटके भी तोड़ दिए कि चलो ये 4 दिन में मर जाएंगे, इनकी लाशें उठा के घर भेजेंगे। इस तरह हमसे ट्रीटमेंट की गई जेल में, तशद्दुद बहुत किया गया। टॉर्चर सेल में थे, आर्मी कैंप में टॉर्चर सेल में हमने गुजारे सारा वक्त, बहुत सारा वक्त। तो इन सारे अज़ाबात से हम गुजरे। अब वो मैं उसकी नहीं कर सकता प्रायोरिटी के कौन सा वक्त मेरे लिए मुश्किल था और कौन सा नहीं। ये बहुत सा मुश्किल सवाल है। यानी कि अगर इनफरादी तौर पे कहा जाए तो मेरी वालदा मेरी पसंदीदा शख्सियत थी। उनकी शफ़क़त, मोहब्बत, उनकी तरबियत वो बहुत। उसके बाद मेरे वालिद थे जिन्होंने मुझे एक आइडियल फ़र्द बनाने की अपना किरदार अदा किया। बाकी सियासत के हवाले से जब आप पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे आपके आइडियल्स होते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं ना, जब हम बचपन में फिल्में देखते थे तो जब फिल्म में कोई हीरो का अच्छा किरदार होता था तो हम वैसा बनने की कोशिश करते थे, अपने आप को वो समझते थे कि हम वो हैं। तो इस तरह जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और लोगों के, इनकलाबी लोगों के और समाज सुधारक लोगों के आप कारनामे और किरदार पढ़ते हैं तो आपके वो आइडियल बनते हैं। तो उसमें भी कैटेगरी वाइज हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ आदमी इतना अजीम था, फ़लाँ आदमी इतना अजीम नहीं है, लेकिन बहुत सारे किरदार हैं जिनसे